संगीत माने जो उत्साह 2026 ये नाच बहुत बढ़िया लगे उत्साह 2026 जो विदिन धरी प्रोग्राम चली टॉपिक रखाई आउ डिस्कोर्स विकसित भारत माने केते प्रभावशाली और से माने गोटे शब्द रिपीट देखिए विजन शब्द अर्थ है ये विजन शब्द भी बहुत इम्पोर्टेंट विजनरी हुआ स्वप्न देखा किसी खराब होता नहीं स्वप्न देख एस्पिरेशन दरकार किंतु कार्य परिणत करवा अलग विषय से संघर्ष करने पड़े तेरे ये जो माने सब्जेक्ट माने सिम्पोजियम रखाई फ्यूचरिस्टिक विजन माने फोक कल्चर फ्यूचरिस्टिक विजन यही फोक कल्चर देखो तो कल्चर गोटे बहुत बड़ा क्षेत्र बहुत प्रशस्त क्षेत्र बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय एवं कल्चर आपे आपे विकसित हुए नहीं कि प्रतिफलित हुए कल्चर our cultural practices get reflected through our music and dance तेणु मु जड़े निजक कलाकार दाबी करे कहीदेली बंशी बजाए प्रकृति में बंशी बजाए एवं मु गीत भी प्राक्ट माने मो सतुरी टपली मुझे कड़े जाइए कौन प्रोग्राम देवी गीत गाई किंतु गीत घरे हो पछे बजे आत्मसंतोष पाई ना से संगीता विशेषकर मु शिखे एवं मोर जड़े गुरु भी अच्छा से मत शिक्षादान कला बेले कहले मुझे पचारि सर संगीत बोले कौन अजीब सवाल है मिश्रा जी क्या सवाल रख रहे हैं संगीत क्या है से मत कहले मिश्रा जी साउंड प्लस साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू म्यूजिक ये जाने साउंड शब्द बहुत इम्पोर्टेंट बहुत गुरुत्वपूर्ण साउंड माने हम तो वॉइस साउंड माने होछि इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक ताने वॉइस जड़े कंठशिल्पी गीत गाइले गोटे गीतर अवधि केते समय है 1 मिनट है 4 मिनट है 5 मिनट है बेसी बेसी है 7 मिनट के आगे जड़े जो गीत गाइब कौन मूल शेष पर्यंत माने गीत गाइब रेवचन भाव विश्वास प्रश्वास नहीं पॉज तो न ना विश्वास तो ना हाय कृष्ण बोली जाऊ मर्जी बोला पॉज तापरे देखो से गीतर दुटी माने अंश गोटे है स्थायी जड़े कंठशिल्पी स्थायी गाइले तापरे पॉज तापरे म्यूजिक तेणु एक साइलेंट अच्छा म्यूजिक न थाए गीत संभव कौन सी इंस्ट्रूमेंट न बाजी भी जड़े गीत गाई पाए ताको म्यूजिक खाली संगीत बोली कह तेणु एक कल्चर कहूँ ये कल्चर जिनसा आम गीत नृत्य माध्यम प्रकाश व प्रतिफलित हो तेणु गीत नृत्य म्यूजिक अज्ञता इनसेपरेट गीत नृत्य इनसेपरेट नृत्य ही गीत गीत ही नृत्य अच्छा बिना गीत भी नृत्य संभव हो पाए किंतु गीत संगीत नथिले संगीतर घोषणा नथिले से संगीत भली लगे तेणु संगीत संपर्क में जहाँ कहि संगीत शिक्षा करे संगीत संपर्क में किसी मात्रा आनुष्ठानिक शिक्षा ग्रहण कर
ଏଠାରେ ଗଙ୍ଗାଧର ପରିଷଦ କଳା ପରିଷଦ କରିକି ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା। এই অনুষ্ঠানକୁ ବନ୍ଧୁଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ, ମୋରି ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗଙ୍ଗାଧର ପରିଷଦର ଦ୍ରୌପଦୀ ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର ଦ୍ରୌପଦୀ ମେହେର। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ କଳାକାର ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଶୀରେ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରୁଥିଲେ, ଡାନ୍ସ ଆଉ ଗୀତ। ସେସବୁ ମୁଁ ମାସେ କି 2 ମାସ ସେଠି କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେଇଗଲା ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେଲା। ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷେତ୍ର। ଏଥିରେ ଆମର କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଛି ଏବଂ କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଦୁଇଟି ଧାରା, ଗୋଟେ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଅବଶେଷ ଭାରତର ସଙ୍ଗୀତ, ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଅବଶେଷ ଭାରତର ସଙ୍ଗୀତ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶୀ ବି ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧକ ସାଧିକା ଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ଯେମିତି ପଣ୍ଡିତ ଭୀମସେନ ଯୋଶୀ ଥିଲେ, ସୁବଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ, MS ସୁବଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ, ତାପରେ ବହୁତ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ସବୁ ମୁଁ ଏସବୁ କାହିଁକି କହୁଛି, ମୁଁ ଏଠାରେ ଏଇ ରାଗ ଆଧାରିତ ସଙ୍ଗୀତ ଯାହାକୁ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବା କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକରେ ଏମିତି ରାଗ ଅଛି ଯୋଉ ରାଗରେ ଆମର ଲୋକ କଳାର ଝଲକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶେ। ଯେମିତି ପାହାଡ଼ିଆ, ଯେମିତି ବାଣ ଏହା ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନର ଲୋକ ଗୀତର ଏକ ରାଗ। କୁହାଯାଏ ଯେ ପାହାଡ଼ି ରାଗ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଏବଂ ହିମାଳୟ ଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରା, ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଉତ୍ପନ୍ନ କଥା। ଏଥିରେ ମୁଁ ଏ ତ ଗଲା ରାଜସ୍ଥାନର ଲୋକ କଳା। ଆମ ସିନେମା ସେ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉ ବା ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, এই ଆଞ୍ଚଳିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ଲୋକ କଳା ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। 1966 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସିଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ରାମ ଓ ଶ୍ୟାମ। ସେଇ ରାମ ଓ ଶ୍ୟାମରେ ଆଶା ଭୋସଲେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ, आजा मोरी मेरा दिल हो गया है। ये जो गीत गाइते हिंदी रे गाइते आशा भोसले, এই গীতটা প্রকৃতরে হচ্ছে এক সম্বলপুরী লোকগীত। এଥିରୁ ଆମ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକଗୀତଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି କେତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଏବଂ ତାର କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆମ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ ସମୟ ଥିଲା। ଆମ ସେନା ଗୋଟେ ଜୀବନ ଲାଗିଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କେତେ ମଧୁର, କେତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଏବଂ ଆମର ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ କେତେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଚିତ୍ର ଆସିଥିଲା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସିଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ସାଧନା। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତର ଝଲକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଝୁମ୍ ଝୁମ୍ ବାଜେ ଝୁମକା, ଝୁମ୍ ଝୁମ୍ ବାଜେ ଝୁମକା କରିକି ଗୋଟେ ଗୀତ ସାଧନା, ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ସେ ସାଧନା। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି କଥା କୁହା, ତାପରେ କେବଳ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ତ ଅଛି ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୀତ ବା ସଙ୍ଗୀତ ବି ଅଛି। ଯେମିତି ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିର ଘୁମୁରା, କଳାହାଣ୍ଡିର ଘୁମୁରା ବି ଏକ ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିର ଘୁମୁରା କୁହାଯାଏ ଯେ ଇନ୍ଦିରା
ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଅବବାହିକାରେ ସେଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଡକ୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଗୋଟେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ବି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଜିପି ଗୁରୁ ଜଗଦୀଶ ପ୍ରସାଦ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା ବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ମାନେ ସେମିନାର ଶିବସ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଭାବ ଚାଲିଛି ଯେମିତି ଏଇଟା ଚାଲିଛି ମୁଁ ମୁଁ ବହୁତ ସଫଳତା କାମନା କରୁଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଫୋକ୍ ଗୀତ ଏ ଫୋକ୍ ଗୀତରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜେନର ଅଛି। ଜେନର GENRES ଜେନର ଯେମିତି ତାପରେ ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅଛି ଯେମିତି ଆମ ଦଣ୍ଡନାଚ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡନାଚରେ ଅସୁବିଧା ଆସିଗଲା ଆଉ ତାକୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରେନି ଫିର୍ ବି ଦଣ୍ଡନାଚ ଏବେ ପ୍ରଫେସନାଲ ବଦଳୁଛି। ଆମର ସଂସ୍କୃତିରେ ବଦଳ ଚେଞ୍ଜ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଚେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା କରିବା ହିଁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। କିନ୍ତୁ କେମିତି ମୁକାବିଲା ଆମ ଫୋକ୍ ସଙ୍ଗୀତ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ସଙ୍ଗୀତ ହଉ ଏଇ ଆମର ସଙ୍ଗୀତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେନ୍ସରସିପ୍ର ସୁବିଧା ତେଣୁକରି ଜଣେ ଯାହା ଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଗୀତ ହେଇପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଯାହା ଗାଇଲେ ଗୀତ ତ ହବ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୀତ କେବେ ବି ସବୁଦିନ ଗାଇ ରହିବ ନାହିଁ। ଦିନକର ଟିକେ ଆଗ ବୋଲି କହିବା କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଯେମିତି ଆମର ରଙ୍ଗବତୀ এই ରଙ୍ଗବତୀକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ହେଇଥିଲା ବିକୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବକ୍ତାମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ସଙ୍ଗୀତର ବିକୃତିକରଣ ହେବା କଥା ନୁହଁ ବା ବିକୃତିକରଣ ହେଲା ସମାଜ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ବୃଦ୍ଧି ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଆମକୁ ସଜାଗ ଦେବା ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଏଇ ଧାରା କରୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଆଉ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆଉ ବିଶେଷ ସମସ୍ତ କହିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଆଉ କହିଦେବୁ ଆଉ ଭଗବାନ କାମନା କରିବି ଏବଂ ସଫଳତା କାମନା କରିବି ମୁଁ ଆଜି ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।